welcome back, my friends. From last two periods, we have been learning this lesson in unit number 4, 4.5, the last lesson. Already we have completed page number 117, page number 118, and today we are going to continue this last part of this lesson, the last lesson. You should open your book and see on page number 119 the first part given on this page. Page number 119. I don't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. I shall learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. See, put off learning tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretended to be a Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. Here, in this paragraph, Mr. Hamel, who blamed to the Frenchmen because they cannot learn how to write the French language and how to speak the French language. Therefore, he blamed to the persons, to the students in this French country, in this class. Again, I explain from the first line, I don't scold you, little Franz. You must feel bad enough. मी तुला दोष देत नाही किंवा तुझी मी खरडपट्टी काढत नाही, तुझ्यावर मी रागावत नाही. लिटल फ्रान्स, यू मस्ट बी फील बॅड इनफ. तुला आता वाईट वाटतच असेल. सी हाऊ इट इज. बघ कसं असतं बघ. एव्हरी डे वी हॅव सेड टू आवर सेल्स, बा आय हॅव अ प्लेंटी ऑफ अ टाइम. प्रत्येक दिवस येणारा नवीन प्रत्येक दिवस आपण स्वतःला असं समजत असतो, असं म्हणत असतो, आय हॅव अ प्लेंटी ऑफ अ टाइम्स. टू प्लेंटी ऑफ, दिस इज द फ्रेज. पुष्कळ वेळ. टू प्लेंटी ऑफ अ टाइम म्हणजे पुष्कळ वेळ. आय हॅव प्लेंटी ऑफ अ टाइम. आय शॅल लर्न इट टुमॉरो. उद्या शिकेल. खूप वेळ आहे माझ्याजवळ, असं आपण प्रत्येक वेळेला म्हणत असतो, प्रत्येक दिवशी म्हणत असतो. अँड नाऊ यू सी वेअर वी हॅव कम आउट. आज आपण कुठे येऊन पोहोचलो हे बघ. आपल्याही सर्व विद्यार्थ्यांची अशीच अवस्था असते, हीच कल्पना असते की अजून परीक्षा खूप लांब आहे, अजून आपल्याकडे पुष्कळ वेळ आहे असं स्वतःला समजत असतो. पण परीक्षेची वेळ कधी तुमच्यापर्यंत येऊन पोहोचते याची कल्पना सुद्धा आपण करत नसतो. दॅट्स द ग्रेट ट्रबल विथ द अल्सेस. सी पुट ऑफ लर्निंग टुमॉरो. आणि अल्सेस वरती हीच समस्या, हीच वेळ आलेली आहे की आपण आपलं शिक्षणच आता थांबवलेलं आहे. टू पुट ऑफ, टू पुट ऑफ, दिस इज ऑल्सो फ्रेज. थांबविणे, बंद करणे. Now those fellows out there will have the right to say to you. आता बाहेर परेड करीत असलेल्या लोकांना असं म्हणण्याचा अधिकार आहे, हाऊ इज इट यू प्रिटेंड टू अ फ्रेंचमन. तुम्ही स्वतःला फ्रेंचमन म्हणून घेता. बट यू कॅन नायदर स्पीक नॉर युअर ओन लँग्वेज. स्वतःला फ्रेंचमन म्हणून घेता, पण तुम्ही तुमची स्वतःची भाषा बोलूही शकत नाही आणि तुम्ही लिहू सुद्धा शकत नाही. And yet you can neither speak nor write your own language.
बट यू आर नॉट द वर्स्ट. पण तू म्हणजे लिटल फ्रान्सला उद्देशून मिस्टर हॅमल म्हणत आहेत, यू आर नॉट द वर्स्ट. तू स्वतःला वाईट समजून घेऊ नकोस. वर्स्ट इज युज्ड हिअर superlative degree. The sentence is given here, you are not the worst. Add a question tag of this sentence. The answer is, first we should write down the given sentence. You are not the worst. Then use their comma. The auxiliary word is used here are. And this sentence is negative. Therefore, we should write there the affirmative sentence. And lastly, the pronoun is given there you. Are you, and use their question mark. In this way, we can frame or we can make such a types of question tags sentences. Poor little France, we have all a great deal to reproach, दोष देणे. Ourselves with, आपण सर्वांनी स्वतःला दूषण किंवा दोष द्यावी लागतील. युअर पेरेंट्स, अगेन द नेक्स्ट पॅरेग्राफ, युअर पेरेंट्स वेअर नॉट अँशियस, चिंतातूर. आणि तुमचे पालक सुद्धा तुमच्या शिक्षणाविषयी एवढे चिंतातूर नव्हते, एवढी त्यांना शिक्षणाबाबत उत्सुकता नव्हती. enough to have you learn, they prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. जेणेकरून तुम्ही शेतामध्ये गेला किंवा गिरणीमध्ये मिलवरती कामाला गेला तर आपल्या कुटुंबासाठी पैसे मिळतील, अधिक पैसे मिळतील. आणि जर तुम्ही शिक्षण घेऊ लागला, शाळेमध्ये गेला, तर त्या शिक्षणामुळे तुम्हाला पैसा मिळणार नाही अशी कल्पना त्या पालकांचे असल्या कारणाने ते तुम्हाला शिकविण्यासाठी उत्सुक नव्हते. अँड आय हॅव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मी सुद्धा स्वतःला दोष देतो. हॅव आय नॉट ऑफन सेंट यू टू वॉटर माय फ्लावर्स इन्स्टेड ऑफ मेकिंग यू लर्न युअर लेसन्स. हिअर द ऑक्झिलरी वर्ड इज युज्ड in this sentence, and therefore this is the verbal question. Have I not sent you to water my flowers instead of making you learn your lessons? तुम्ही तुमचे लेसन्स, तुमचा पाठ तुम्ही शिकावा, याऐवजी मी नाही का तुम्हाला माझ्या बागेमध्ये फुलझाडांना पाणी घालायला पाठविलं. त्यामुळं मी स्वतःला दोष देतो. हिअर मिस्टर हॅमल told to all the students, they blame to himself as well as their parents. Next paragraph. Then from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk on the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. एका विषयाकडून दुसऱ्या विषयावरती बोलत बोलत ते हळूवार फ्रेंच भाषेवरती आलेले आहे. आणि ते असं सांगतात की द मोस्ट ब्युटिफुल लँग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच लँग्वेज इज द मोस्ट ब्युटिफुल लँग्वेज इन दिस वर्ल्ड. या जगामध्ये सर्वोत्कृष्ट भाषा म्हणून फ्रेंच लँग्वेज ही ओळखली जाते. वी मस्ट गार्ड इट, आपण त्याचं पालन, त्याचं संरक्षण आपण केलंच पाहिजे. इट अमंग अस अँड नेव्हर फॉरगेट इट. Because when people are enslaved, आपण त्याचं संरक्षण केलं पाहिजे, जेणेकरून ज्या वेळा आपण गुलाम बनू, इन्स्लेव्ड, गुलाम जरी आपण बनलो तरी आपण जर आपली भाषा नेव्हर फॉरगेट, विसरली नाही, तर as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison.
त्या आपण जरी गुलाम झालो, तुरुंगामध्ये आपणाला जरी घातलं गेलं, तरी त्या तुरुंगाची चावी ही आपल्या स्वतःकडे असेल, जर तुम्ही या भाषेचं संरक्षण केलात तर. Then he opened a grammar book. Here the sentence is given, he opened a grammar book. Change the voice of this sentence. Or begin your sentence with a grammar book. Make a passive voice sentence. Such a types of questions you will ask in the bracket, in the exam or in the question paper. Then you should start. First of all, you should find out he is the subject, opened is the verb, and a grammar book, this is the object. Then you start from the object. A grammar book was this auxiliary or the to which form we used here because of opened. A grammar book was opened by him. Then he opened a grammar book and read us our lesson. नंतर त्याने व्याकरणाचं पुस्तक उघडलं आणि त्याने धडा वाचून दाखवला त्यामधला. आय वॉज अमेज्ड टू सी हाऊ वेल आय अंडरस्टूड इट. अमेज्ड, सरप्राइज्ड. आज मला आश्चर्य वाटत होतं की किती चांगल्या प्रकारे धडे समजत होते. ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी. सहजगत्या ते पाठ मला समजत होते. यापूर्वी कधीही असे मला पाठ समजत नव्हते. आय थिंक टू दॅट आय हॅड नेव्हर लिसन्ड सो केअरफुली. का समजत नव्हते? कारण या दिवसांच्या पूर्वी मी कधीही इतका काळजीपूर्वक पाठ ऐकलेला नव्हता, पाहिलेला नव्हता. अँड दॅट ही हॅड नेव्हर एक्सप्लेन्ड एव्हरीथिंग विथ सो मच पेशन्स. पेशन्स संयम. आणि इतक्या संयमानं त्याने सुद्धा तो पाठ कधीही शिकवलेला नव्हता. इट सीम्ड ऑलमोस्ट ॲज इफ द पुअर मॅन वॉन्टेड टू गिव्ह अस ऑल ही न्यू बिफोर गोईंग अवे. मिस्टर हॅमल इथून जाण्यापूर्वी, या शाळेतून जाण्यापूर्वी सर्व ज्ञान ते आम्हाला देऊ इच्छित होते. अँड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स ॲट वन स्ट्रोक. एका झटक्यामध्ये, एका ठोक्यामध्ये सर्व गोष्टी आमच्या डोक्यामध्ये त्यांना घालायच्या होत्या. आणि त्यामुळं ते एका पाठोपाठ एक सगळ्या विषयांचा अभ्यास आम्हाला देत होते. आफ्टर द ग्रामर वी हॅड अ लेसन इन रायटिंग. लेखनाचा पाठ त्याने सुरू केला. दॅट डे मिस्टर हॅमल हॅड अ न्यू कॉपीज फॉर अस on which were written in a beautiful round hand. त्या दिवशी त्यांनी आपल्यासाठी म्हणजे आमच्या सर्व विद्यार्थ्यांच्यासाठी न्यू कॉपीज आणलेल्या होत्या आणि त्याच्यावरती सुरेख हस्ताक्षरानं लिहिलेलं होतं फ्रान्स अल्सेस. They looked like a little flags fluttering everywhere in the school. आणि त्या कॉपीज वरती त्यांनी फ्रान्स अल्सेस असं लिहिलेलं होतं. आणि जणू काही आम्हाला त्या वर्गामध्ये एक निशाण, फ्लॅग्स फडफडत असल्याप्रमाणे आम्हाला वाटत होतं. हंग फ्रॉम द रॉड ॲट द टॉप ऑफ आवर डेस्क. आमच्या डेस्कवरती जणू काही निशाण लावल्याप्रमाणे
निशाण फडफडत असल्याप्रमाणे ते आम्हाला दिसत होतं. यू ऑट टू हॅव सीन हाऊ एव्हरीवन सेट टू वर्क अँड हाऊ क्वाईट इट वॉज. प्रत्येक जण आपापल्या कामामध्ये गुंतलेला होता. प्रत्येक जण काहीतरी लिहित होता. वातावरण अतिशय शांत होतं, क्वाईट होतं, सायलेंट होतं. And how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens. आवाज फक्त वर्गामधून पेनचाच तेवढा, कागदावरती खरखरण्याचा आवाज तेवढाच, स्क्रॅचिंगचाच तेवढा आवाज येत होता. इतकी सायलेंट वर्ग, इतका सायलेंट होता. See on page number 120, the last part of this lesson. On the roof, छतावरती, the pigeons cooed very low and I thought to myself. कबुतरांचा मंद आवाज घुमत होता आणि त्यावेळा I thought to myself, माझ्या मनामध्ये असा विचार येऊन गेला, will they make them sing in German, even the pigeons. कबुतरांना सुद्धा जर्मन भाषेमध्ये ते लोक गायला सांगतील का? जर्मन लोक, प्रशियन लोक कबुतरांना सुद्धा त्यांच्याच भाषेमध्ये, जर्मनीमध्ये त्यांना गुटरगू करायला लावतील का, गायला लावतील का, असा विचार त्याच्यामध्ये, त्याच्या डोक्यामध्ये येऊन गेला. का बरं? बिकॉज दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन अँड फ्रॉम टुमॉरो द जर्मन लँग्वेज विल स्टार्ट इन द क्लासेस अँड देअरफॉर ही थिंक टू हिमसेल्फ, will whenever, जेव्हा जेव्हा I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair. जेव्हा जेव्हा मी लिखाण करत असताना वरती पाहिलं, I looked up, वर पाहिलं, त्या वेळेला I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair. Motionless, motion हालचाल करणे, मोशनलेस हालचाल विरहित, शांतपणे आपल्या खुर्चीमध्ये ते बसलेलं मी पाहिलं. अँड गेजिंग ॲट वन थिंग, आणि ते एकटं पाहत होते एका गोष्टीकडून, देन ॲट अनादर, दुसऱ्या गोष्टीकडे, ॲज इट, जणू काही, ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाऊ एव्हरीथिंग लुक्ड इन द लिटल स्कूल रूम. सर्व गोष्टी ते आपल्या डोक्यामध्ये साठवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते. फॅन्सी, फॉर 40 years ही हॅड बीन देअर इन द सेम प्लेस. एकाच ठिकाणी जवळजवळ त्यांनी 40 वर्ष सेवा बजावली होती, काम केलेले होते. विथ हिज गार्डन आउटसाइड, द विंडोज अँड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम. आणि त्या वर्गाच्या बाहेरच्या साईडला, खिडकीच्या बाहेरच्या बाजूला त्यांची ही सुंदर बाग होती. इन फ्रंट ऑफ, च्या समोर. दिस इज द फ्रेंच. त्या वर्गाच्या समोर त्यांची ती बाग होती. हाऊ इट मस्ट हॅव ब्रोकन हिज हर्ट टू लिव्ह it all. To live is the verb form. To live, निघून जाणे. lives, लिव्हचं अनेक वचन. अर्थ लक्षात घ्या. हे सर्व सोडून जात असताना त्यांना किती वाईट वाटत असेल. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks. आणि त्यांची जी बहीण होती, ती बहीण साहित्यांची आवरावर वरच्या मजल्यावरती ती करत होती. फॉर दे मस्ट लिव्ह द कंट्री नेक्स्ट डे. कारण का? त्यांना हा देश सोडून दुसऱ्या देशामध्ये जावं लागणार होतं. आफ्टर द रायटिंग here in this paragraph, why Mr. Hamel must leave the country from the tomorrow? Because
the German country, they ordered to learn their languages, to learn their subjects into the German language. And here Mr. Hamel didn't want to teach the Germans. He liked only French language, their country language, his own language and his own culture, and therefore he became so sad and he must leave the country the next day. त्यांना तो देश दुसऱ्या दिवसापासून सोडून जावा लागणार होता, कारण त्यांना आपली स्वतःची जी भाषा होती फ्रेंच भाषा, या भाषेबद्दल त्यांना आदर वाटत होता, त्या आपल्या संस्कृतीबद्दल आपल्या स्वतःच्या भाषेबद्दल त्यांना आदर वाटत होता आणि ते जर्मन भाषा शिकू शकणार नव्हते आणि म्हणून त्यांना आपला देश सोडून जावं लागणार होतं. आफ्टर द रायटिंग वी हॅड अ लेसन इन हिस्ट्री. लेखनाच्या तासानंतर इतिहासाचा तास सुरू झाला. अँड देन द बेबीज चॅन्टेड देअर बा, बे, बी, बो, बौ. आणि त्याच्यानंतर लहान मुलांनी बाराखडी म्हणून दाखविल्या. हाऊ वेल आय रिमेंबर इट, दॅट लास्ट लेसन. शेवटचा तो पाठ किती चांगला लक्षात माझ्या राहत होता. याच पद्धतीनं पहिल्यापासून मी जर लक्ष दिलं असतं तर सगळेच पाठ माझ्या लक्षात राहिले असते. ऑल ॲट वन्स द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. आणि तेवढ्यामध्ये ऑल ॲट वन्स तेवढ्यात द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. 12चे ठोके चर्चमध्ये पडले. ॲट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन्स रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल. आणि त्याच वेळेला बिगुल वाजला. कुणाकडून? द प्रशियन्स, द सोल्जर्स फ्रॉम देअर ड्रिल. कवायतीनंतर त्यांनी ऑर्डर दिली. ऑर्डर दिल्यानंतर बिगुल वाजला. साऊंडेड अंडर आवर विंडोज. मिस्टर हॅमल स्टूड अप. म्हणजे त्यांच्या तासाची वेळ संपलेली होती. मिस्टर हॅमल स्टँड अप. This is the imperative sentence, and the past verb of a stand stood up. उभे राहिले. Very pale, अतिशय निस्तेज, अतिशय उदास. In his chair, त्यांच्या खुर्चीमधून ते उभे राहिले. I never saw him look so tall. यापूर्वी ते इतके उंच मला कधीही वाटत नव्हते. इतके उंच म्हणजे इतके महान ते कधीही मला वाटले नव्हते. आज त्यांची किंमत मला कळत होती. ज्यावेळा ते निस्तेज होऊन उदास होऊन खुर्चीमधून उभे राहिले त्यावेळा त्याने म्हटले, माय फ्रेंड्स, सेड ही, आय, बट समथिंग वॉज चोकिंग हिम. समथिंग वॉज चोकिंग हिम. त्यांना बोलवेना, त्यांच्या कंठामधून आवाज बाहेर पडेना. केवळ ते आय म्हणजे मी एवढाच शब्द ते पुटपुटत राहिले. बिकॉज ही इज गोइंग टू फेअरवेल टू द स्कूल अँड ही स्पेंट ऑल हिज लाईफ अबाउट 40 years फॉर द स्कूल. अँड व्हेन ही स्टूड अप इन हिज चेअर he started to speak, but he couldn't speak. He was choking. He could not go on. Use unable to in this sentence. The modal auxiliary used here could. Therefore, we use here he was. कॅनचा भूतकाळ इथं कुड दिलेला आहे त्यामुळे इथं आपण वॉज वापरायचं. ही वॉज अनएबल टू गो ऑन.
हेच वाक्य तुम्हाला यूज अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स या वाक्याचं होकारार्थी वाक्य बनवा किंवा यूज अनएबल टू असंही विचारलं जाऊ शकतं. ही कुड नॉट गो ऑन, ते पुढे जाऊ शकत नव्हते, ते पुढे बोलू शकत नव्हते. देन ही टर्न टू द ब्लॅक बोर्ड. नंतर ज्या वेळा त्यांना त्या विद्यार्थ्यांच्या समोर, त्या गावकऱ्यांच्या समोर बोलता येईना, त्यावेळा ते आपला चेहरा ब्लॅकबोर्डकडे त्यांनी वळविला. ही टर्न टू द ब्लॅकबोर्ड, टूक अ पीस ऑफ अ चॉक, त्यांनी खडूचा एक तुकडा घेतला. अँड बिअरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, सर्व शक्ती एकवटून, ही रोट, त्यांनी लिहिलं, ॲज लार्ज ॲज ही कुड, जितक्या मोठ्यामध्ये लिहिता येईल तेवढ्या मोठ्यामध्ये त्याने लिहिलं, वायव ला फ्रान्स, वायव ला फ्रान्स. फ्रान्स चिरायू हो, फ्रान्स चिरायू हो असं त्याने मोठ्यात लिहिलं. देन ही स्टॉप्ड अँड लीनड हिज हेड अगेन्स्ट द वॉल. लीनड हिज हेड, लीनड डोके टेकवून, अगेन्स्ट द वॉल भिंतीला डोके टेकवून त्याने लिहिणं थांबवलं, बोलणं थांबवलं. विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर. जेस्चर हावभाव करणे, हातानं इशारा करणे. ही मेड अ जेस्चर टू अस, आम्हाला त्याने हातवारे केले, हाताने इशारा केला. विथ हिज हँड्स, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल इज डिसमिस्ड, शाळा संपली आहे. यू मे गो नाऊ, तुम्ही आता जाऊ शकता. हिअर वी कंप्लीट धिस लास्ट लेसन, this last lesson. Now we can complete here our syllabus, and now the page number 121, there are given some English workshop, English questions, English activities. When you go in your house, when you open your books, you can see on page number 121 different types of activities are given in your book. You can solve it, study it. Best wishes for all of you. Thank you.